हरे कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा गाई भक्ति विनोद ठाकुर समस्ते म्यूट करके गाई परिबो। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। विषय दुर्जन सदा कामेराता। विषय दुर्जन सदा कामेराता। किछु नाही मोर गुण। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। गोपीनाथ আমার ভরসা তুমি। তোমার চরণে লইন শরণ। তোমার চরণে লইন শরণ। তোমার কিঙ্কর আমি। গোপীনাথ মম নিবেদন শোনো। গোপীনাথ কে মনে শোধিবে মোরে। না জানি ভকতি কর্মে জড়মতি। না জানি ভকতি কর্মে জড়মতি। পড়েছি সংসার ঘোরে। গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি। গোপীনাথ মম নিবেদন শোনো। গোপীনাথ সকলি তোমার মায়া। নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল। নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল। স্বাধীন নহে কায়া। স্বাধীন নহে কায়া। গোপীনাথ মম নিবেদন শোনো। গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান। মাগে পামর কান্দিয়া কান্দিয়া। মাগে পামর কান্দিয়া কান্দিয়া। করহে করুণা দান। করহে করুণা দান। গোপীনাথ মম নিবেদন শোনো। গোপীনাথ মম নিবেদন শোনো। গোপীনাথ তুমি তো সকলি পারো। দুর্জন তারিতে তোমার শক্তি। দুর্জন তারিতে তোমার শক্তি। কে আছে পাপীর আরো। কে আছে পাপীর আরো। গোপীনাথ মম নিবেদন শোনো। গোপীনাথ তুমি কৃপা পারবার। জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে। জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে। লীলা কইলে সুবিস্তার। লীলা কইলে সুবিস্তার। গোপীনাথ মম নিবেদন শোনো। গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী। গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী। অসুর সকল
पाइलो चरण असुर सकाल पाइलो चरण विनोद থাকিলো বসি বিনোদ থাকিলো বসি গোপীনাথ মম নিবেদন শোনো বিষয় দুর্জনা সদা পাপে রাতা কিছু নাহি মোর গুণ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वैष्णव ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सप्तमो पच उच्चारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयद्मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वर श्रीचैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଉପଦେଶ ସମେତ ଶିଳ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ म्यूट कर दियो। तो वास्तव रे जदि आमे के पचारले सତରେ भगवान अछंती तो जने बहुत सुंदर गुरुजन माने कहते कि भगवान जस्ट एबे एबे जाइछंती केते वर्ष होला 500 वर्ष होला जाइछंती भगवान। केते भगवान आस्तिले प्लाटून प्लाटून भगवान आस्तिले पंचतत्व आस्तिले अर्थात भगवान ही आविर्भाव होते धराधाम रे कलिजुगर लोक मान को उद्धार करने पाई ए सुवर्ण कली रे कह जाए जते सब कलिजुग अछि सब कलिजुग या पर एमति कहि परिबा भगवान ब्रह्मांकर गोटे दिन रे भगवान श्री कृष्ण निजे स्वस्वरूप रे गोटे दिन रे आसंती थरटिए पाई ब्रह्मांकर जो 100 वर्ष थाए 100 वर्ष भितर प्रत्येक दिन रे भगवान आसंती आ गोटे दिन रे भगवान एतले आसंती एई जो समय रे भगवान कृष्ण निजे आसंती तार नेक्स्ट जो कलिजुग थाए तो से समय चैतन्य महाप्रभु आसंती तो सेति पय कोन कहा जाए ए कलिजुग कोन कहा जाए धन्य कलि बोली कहा जाए सुवर्ण कलि बोली कहा जाए काहे कि
भगवान निजे आसंती भगवान कृष्ण प्रेम को प्रदान करया पई कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदान करया पई आसंती कार मन अछि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्य नामरे नाम रूप गुण लीला भगवान कर कौन अछि के कहि परिबो ए जो चैतन्य महाप्रभु जो प्रणाम मंत्र रहिला ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା କେମିତି କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କିଏ ଅନମୁଟ କରି କହିଲ କାର ମନେ ଅଛି ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଭୁ କହିଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରରେ କେମିତି ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମନେ ନାହିଁ ଆଉ କାର ମନେ ଅଛି କହିଲ ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ହଉ କୁହ ଭୁଲି ଯାଉଛ ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ ବଦାନ୍ୟତା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ महावदान्यता काली वदान्यता न चेतन महाप्रभुଙ୍କର ସବୁଠୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣ ହେଲା ନମୋ ଆମ ପାଇଁ ନମୋ महावदान्याय ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଗୁଣ ପରେ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଏଟା ଲୀଳା ତାପରେ कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने तो भगवान नाम कौन कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବର ନାମ କଣ ଥିଲା ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ତ ନିମାଇ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ କାହାଙ୍କ ଠାରୁ ନିମାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ କେଶବ ଭାରତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଦଶନାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା କଣ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ନେଇ ହବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ହବ ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଡିୟର କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତ ସବୁ ଲୋକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେହି ତ ଧ୍ୟାନ ଦଉନଥିଲେ ଜଣେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ବାଦ ବିବାଦ କରୁଥିଲେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ ନା ଲୋକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହବ ତ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏପରିକି ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହାଠୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେଶବ ଭାରତୀଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେଲା ତାକି ସବୁ ଲୋକ କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଦଶନାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଆମେ ପରମ୍ପରାର ମତ ଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ଯାଉନେ ଆମେ ପରମ୍ପରାର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦେଖୁଛେ ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେମିତି କହିଲେ କି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ନାପିତ ବାରିକ ଥିଲା ସେଲୁନ ତ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଲା ସଚିର ଦୁଲା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ଏତେ ଘନ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ସଫ୍ଟ ତ ଯୋଉ ବାରିକ ଥିଲା ସିଏ ତାର ଯୋଉ ଖୁର ଥିଲା ସେ ଖୁରକୁ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଶିରରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ହାତ ତାର ଥରୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡନ କରାଇବି ତ ସେ ସେଇଠି ଖୁର ଧରିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ତ ସେଇ କେଶବ ଭାରତୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମନେ ରଖିଥାଏ ସବୁ ଭୁଲିବନି କେଶବ ଭାରତୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିମାଇ କହିଲେ କି ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ନା କଣ ନା କେହି ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିମାଇଙ୍କୁ ତୁମେ କାଲି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଦବ ଆଉ ତୁମେ ତା କାନରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି ସେ କେଶବ ଭାରତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରଟା ଦବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ଦବ ଅହଂତରିଷ୍ୟାମି ଦୁରନ୍ତ ପାରମି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦେଲେ କଣ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଏପରିକି ଜଡ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଚେତନାର ବିକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ତଥାପି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ବି ଜଡ ବସ୍ତୁରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଜଡ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇ ପାରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯାହାବି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ପରେ ଓକେ ତ ମୁଁ ପାଠିଥିଲି ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା रूप गौर तुष्य नम
ଗୌର ତୃତୀୟ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର? ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣର। ନା, ହେମାଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କର ନା ହେମାଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମନେ ରହିଲା ନା ନାଇଁ? ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କାହାର ମନେ ରହିଲାନି? କାହାର ମନେ ରହିଲାନି? ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କାହାର ମନେ ରହିଲାନି? ନା ଆଉଥରେ କହିବି? ଆମେ ଏନୁ ଏଇ ପଢିଆରେ ଆସିଛେ। ହଉ। ଓକେ, କାଲି କଣ କଣ ଆମେ ପଢିଥିଲେ? ମୁଁ 7ଟାରେ ହିଁ କ୍ଲାସ ସାରିବି, କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ କେବଳ କଥା ହବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଦଉଛି। ତେଣୁ କାଲି କଣ କଣ ପଢିଥିଲେ କହିଲ? କାହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲ, କାହାର ମନ ଅଛି ଯେ କାଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲ? ହଉ, ଖାତା ପତ୍ର ଦେଖିକି କୁହ, ଯାହାର କହିବାର ଅଛି ଖାତା ପତ୍ର ଦେଖିକି କୁହ, କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବାର ଅଛି। ହଁ, କିଏ କୁହରେ? ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି କୁହ। हरे कृष्ण प्रभुदान प्रभुजी ଆମେ ଓକେ, ହରେ କାଲି ପ୍ରଭୁଜି ଆମେ କାଲି ବୈଦି ଭକ୍ତି ଆଉ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ବୈଦି ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଉ ବୈଦି ଭକ୍ତିରୁ ବୈଦି ଭକ୍ତିରୁ ଆମେ କେମିତି ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବା? ବୈଦି ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଗ ମାନେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆଉ ତାପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ରାଗା ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗାନୁଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କିଏ କହିଲ? ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତ କିଏ? ଜଣେ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁ କୁହ, ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଛାଡିକି। ନେକ୍ସଟ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତ ଯିଏ ବହୁତ ରାଗି ନା କଣ? ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁ କୁହ। ହଉଛି ଯଶୋଦା ମାତା। କଣ? ସବୁ ସେ ବ୍ୟାଚଲରସ୍ ରେ ରହିଗଲେଣି, ଆଗକୁ ଯାଅ ପଛକୁ ଯାଅ। ହଉ, ଯଶୋଦା ମାତା। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ? ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ କୋଉ ରସରେ ଆସିବେ? ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ଯୋଉ 5 ପ୍ରକାର ରସ ଅଛି, ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦବ। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ। କୁହନ୍ତୁ। ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା? କୋଉଥିରେ ମାତାଜୀ କହିଲେ? କହୁଥିଲେ ନା, ସ୍ମୃତିରେଖା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଝଗଡା କଲାଣି। ହଉ, ଯାହାର କହିବାର ଅଛି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହରେ। ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି ଲୀଳା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଉ ରସରେ ଆସିବ? ହଁ, ଇଏ କହିଲେଣି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଦାସ୍ୟ ହଁ, ରସ। ହଁ, ହଉ, ସବୁ ତ ରସ କହିଦବ ଏଇନା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ଭାବୁଥାଅ। ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ବ୍ରିଫରେ କହୁଛି। ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ? କି ଭକ୍ତି 3 ପ୍ରକାର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣ, ଜାଣିପାରିବ। ଭକ୍ତି 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ସାଧନା ଭକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବ ଭକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ତ ସାଧନା ଭକ୍ତିରେ 2ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି। କଣ ନା? ବୈଧି ସାଧନା ଭକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଗାନୁଗା ସାଧନା ଭକ୍ତି। ବୈଧି ସାଧନା ଭକ୍ତିରେ କଣ ଥାଏ ନା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। କଣ? ଫାଷ୍ଟ ହେଲା 4 ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ନବଧା ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହରିନାମ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ ବୈଦିକ ସାଧନା ଭକ୍ତି। ତାପରେ ରାଗାନୁଗା ସାଧନା ଭକ୍ତିରେ କଣ? ଯୋଉ ବୈଦିକ ସାଧନା ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ବୈଦିକ ସାଧନା ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ, ଆମକୁ ଟିକେ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ବସିକି ସିଧା ହେଇକି ବସିକି ଜପ କରିବ ହେଲା। ଆମ ଜପ ମାଳାରେ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ମାଳା ଅଛି, ଏତିକି ମାଳା ଜପ କଲି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ଆସିବ, ରାଗାନୁଗା ମାନେ ଆମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ରହିପାରିବିନି, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ରହିପାରିବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ରହିପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ମାଳା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କି ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ମାଳା କରିବା, ମାଳା କରିଚାଲିଥିବା ତ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ମାଳା କରିଚାଲିଥିବା ହେଲା।
ଖାଇବା ପିଇବା ଗାଧେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମାଳା ହିଁ ମାଳା ଚାଲିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଠି ସହଜ ହେଇଯିବ। ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଆମେ ଥରି ଥରି ଉଠୁଛେ, ଥରି ଥରି ୱାସରୁମ ଯାଉଛେ, ସେଠି ଆଉ ଦରକାର ପଡିବନି ହେଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଏମିତି ହଁ ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡିଲା କାଲି କହିଦେବି, କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିବାନି, ଆମେ ସେ ଷଡ଼ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟକମ ପଢିବାର ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ, ତ କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଷଡ଼ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଆଜି ରାତି, ଏଇ ମୋର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଗଲାଣି ଏ ଗଛ ପ୍ରତି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗଛ ପାଖକୁ ପଳଉଥିଲେ। ମାନେ କେତେ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ଚୂଡାମଣି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତ ଘର ମିଳିଛି, ଛାତ ମିଳିଛି ହେଲା, ତା ଦେହରେ ବି ଆମେ ଫାସିଲିଟି ଖୋଜୁଛେ, ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ରାଗାନୁଗା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଡିପ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦବା ହେଲା, ଆମେ ଅଲଗା କୌଣସି ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇ ହିଁ ପାରିବାନି, ଆମର ମନ ହିଁ ଯିବନି ହେଲା। ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଭକ୍ତ, ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତର ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ କଣ ଆସିବ, ସାଧ୍ୟ କଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, କି ସେ ଭାବ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଭାବ ଭକ୍ତିର ଡେଷ୍ଟିନେସନ କଣ, କି ସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ପାଇବ। ତ ଏଥିରେ ଇମୋସନ ଆଉ ଫେଥ ଏ ଦିଟା ସବୁବେଳେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଆଉ ଡେଭଲପିଂ ମୋଡରେ ରହିବ। ଇମୋସନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇମୋସନ ଡେଭଲପ ହବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆହୁରି ଡିପ୍ 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 ଆଉ ବ୍ରୋଡ, ଡିପ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋଡ ହେଲା, ଗଭୀର ଆଉ ବିସ୍ତାରିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ କୁହାଥିଲା ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ, ଏଇଟା କରିବୁ, ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିକି, ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିକି, ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ କାଲି କଥା ହେଇଥିଲା ଆମେ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନୁଛେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛେ। ତାକୁ ମାନିକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଭକ୍ତି କି ଯାଜନ କରୁଛେ, ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଗାନୁଗ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାନିବା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ମାନିବା, ବୁଝିଲା। ତ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ବିଶେଷ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଦିକ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ କୋଉ ଡିଜାୟାର ରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କି ଅନମିଟ କରି କହିଲ, ବୈଦିକ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ କୋଉ ଡିଜାୟାର ରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର, ଓକେ। ଆଉ କଣ, ତ କଣ ସେ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର? କିଏ କହିବ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର କଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା କରିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା କରିବା, କୃଷ୍ଣ ସେବା ବାସନା ବ୍ୟତୀତ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଭୋଗ ବାସନା କରୁଛେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ମାନେ କଣ, ମୋର କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢୁଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ଘର ସଂସାର କରିଛି, ମୋର କଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଡିଜାୟାର ଟାରୁ ନିଜକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିଛେ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିଁ ପୁରା ସେ ଡିଜାୟାର ର ଗୋଟେ ଭରପୁର ପାତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଡିଜାୟାର କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କହିଛନ୍ତି। କଣ, ଆରୋପ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ତାମାନେ କଣ କହିଥିଲି, ଆରୋପ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଗୁଡା ଯଦି ଆମେ ସିନସିୟର ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତା ଦେହରେ ଭକ୍ତିରେ ଆରୋପ ଲଗଉଛେ ହେଲା। କିଏ କହିବ ବ୍ରଶ କରିବା ଭକ୍ତି କି? ବ୍ରଶ କରିବା ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରିବା? ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ କଣ ସେବା ଦେଇଥିଲେ, କି କୁକୁରକୁ ରାତିରେ ଘଉଡେଇବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ। କିଏ ଶୁଣିଥିବ, ଏଠି ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କୁକୁରକୁ ଘଉଡେଇବ, ସେଇଟା ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା। ତେଣୁ ବ୍ରଶ କରିବା, ସକାଳୁ ଉଠିକି ବ୍ରଶ କରିବା, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କି ନାହିଁ? ସ୍ୱାଗତିକା ମାତାଜୀ କହିଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ହଉଛି ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରଶ କରିପାରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ହଁ, ନିଜେ ବ୍ରଶ କରିବା ଆରୋପ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରଶ କରାଇବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କହିଥିଲି, ବଳ ଉତ୍ପାଦିତ ଭକ୍ତି। କିଏ କହିବ ମାନେ କଣ, ବଳ ଉତ୍ପାଦିତ ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ଏତେ କଥା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ସବୁ ଶୁଣିବ, ତାପରେ ମନେ ରଖି ନୋଟ କରିବ, ତାପରେ ତମେ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ହବ। ହଉ, ବଳ ଉତ୍ପାଦିତ ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? କେ ଲିଖିନ କି କାଲି? ଜବରଦସ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିକିନା ଏଇଟା ଭକ୍ତିର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବା ପାଇଁ କହିବା।
ସକାଳୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭକ୍ତି କରିବା ନା ଜବରଦସ୍ତ ତମକୁ କହିବା କି ତୁମେ ଭକ୍ତି କର। ଜବରଦସ୍ତ ଭକ୍ତି କରିବାଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ହେଲା ବଢିଆ ଭକ୍ତି କରିବା କିନ୍ତୁ ନାଇଁ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଯଦି ଆମେ କରେ। ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କହିବା କି ତୁମେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର ଦେଖିକି କହିବା ନହେଲେ ସିଏ ବି ରାଗିଯିବ। ବଳ ଉତ୍ପାଦିତ ମାନେ ଇନିସିଆଲ ଆରମ୍ଭରେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ତା ମା ତାକୁ ଧରୁଥାଏ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚାଲେ ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଗୁରୁ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ଧନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବଳ ଉତ୍ପାଦିତ ତାପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଏ। ବଳ ଉତ୍ପାଦିତ ଭକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏଠି କଣ କୁହା ହେଇଥିଲା ବିଶେଷ କରିକି ତନ୍ନାମ ରୂପ ଚରିତାନି ସୁକୀର୍ତ୍ତନାନ ସ୍ମର୍ତୟୋ କ୍ରମଣ ରସନା ମନସି ନିୟୋଜ୍ୟ। ତ ଏଠି ବ୍ରଜେ ତିଷ୍ଠନ୍ ବ୍ରଜେ ତଦनुरागी ଜନାନୁଗାମୀ କାଲନ୍ନୟତ କିଳମିତି ଉପଦେଶ ସାରମ୍। ତ ଏଠି ତଦ୍ ଅନୁରାଗୀ ଜନାନୁଗାମୀ ବ୍ରଜର ଯୋଉମାନେ ଅନୁରାଗୀ ଭକ୍ତ ତ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଅନୁଗମନ କରିବା ତ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା ବ୍ରଜ ଧାମ ରେ ରହିବା। କିଏ କହିବ ବ୍ରଜରେ ରହିବା ମାନେ କଣ? ବ୍ରଜରେ ରହିବା ମାନେ କଣ? ବୃନ୍ଦାବନ ବାସ କରିବା ମାନେ କଣ କିଏ କହିବ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ବୃନ୍ଦାବନର ଭାବ ଟାକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା। ବୃନ୍ଦାବନ ଭାବକୁ ଧାରଣ କରିବା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଲେ ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନରେ ନିଜର ସାଧନ ଭଜନ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି କଲେ। ଶିଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାପରେ ପୁନଃ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ବ୍ୟାକ ହୋମ ବ୍ୟାକ ଟୁ ଗଡ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ପଳେଇଲେ ହେଲା। ଆଉ ଆମକୁ ନବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଓକେ କାହାର ମନ ଅଛି କହିଲ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ଆଉ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ହଁ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ଗୋଟେ ଅଲଟେରିୟର ମୋଟିଭ ଅଛି ଅଲଟେରିୟର ମୋଟିଭ ମାନେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ ଆମେ କାହିଁକି ଭକ୍ତିର ଦିଟା ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି କିଏ କହିବ ଭକ୍ତିର ଦିଟା ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା ଓକେ ତ ଯୋଉ ଅହେତୁକି ଅଛି ଅହେତୁକି ମାନେ କୌଣସି ହେତୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭକ୍ତି କରିବାର ହେତୁ କଣ କିଏ କହିବ ଆମେ କାହିଁକି ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର କାହିଁ ହରେ କରିବା କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଓକେ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣ ସେବା ବାସନା ହଁ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ସେବା ବାସନା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର କି ମତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଆର୍ ୟୁ ଚାଣ୍ଟିଂ ଫର ଦ ପ୍ଲେଜର ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଗୌର ତମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଜପ କରୁଛ କି ଆମେ କରୁନି ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ କାହିଁକି ଜପ କରୁଛେ ଆମେ ଏବେ ଜପରେ କେବଳ ଢୋଳଉଛେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମେ ଯାହାବି ଜପ କରିବା ଟିକେ ମନ ଲାଗୁଛି ଆମର ସବୁତକ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଏ ଖାଇଦଉଛି କିଏ ଖାଇଦଉଛି କେ ଭୁଲିଗଲାଣି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଅନର୍ଥ କରିଛେ ସେ କୀଟ ଭଳିଆ ସବୁ ଆମର ଭଜନ ସାଧନ ଖାଇଦଉଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଜପ କରିବା ହେଲା ସେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆସିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଓକେ ତ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ସାଧନା ଭକ୍ତି ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଉ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ ସ୍ପଣ୍ଟାନିଅସ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ତ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବା ତ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ରେ ନେବିନି ତେଣୁ ଏଇ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିବାର ଅଛି ତ ବୈଦିକ ସାଧନା ଭକ୍ତି regulated when there is no natural attraction and inspiration for practicing devotional service comes from scripture and order of guru କିଏ ବୁଝିପାରିଲନି ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଇନିସିଆଲି ଆମର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ସକାଳୁ ମୋର ଉଠିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କଣ କରିବାର ଅଛି ନାଇଁ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୁରୁକୁଳେ ପତନ୍ଦାନ୍ତ ଗୁରୁ ହିତମ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେ ବାହା ନ ହେଇଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛେ ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାର ଅଛି ନା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନ୍ସପିରେସନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର
ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବି ମୋ ପାଇଁ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ ଅଛି ତସ୍ମାତ୍ କେନାପି ଉପେନ ମନଃ କୃଷ୍ଣେ ନିବେଶୟେତ୍ ତ ଯେମିତି ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରେଣ ମନ କୃଷ୍ଣ ନିବେଶୟେତ୍ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ମନ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଅଛି ଅର୍ଡର ଅଫ ଗୁରୁ ହେଲା ସୁକ ପରୀକ୍ଷିତ କରେ ତସ୍ମାତ୍ ଭାରତ ସର୍ବାତ୍ମା କଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ହରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ତ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ବୁଝିଲା ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି କଣ ସେଠି ଆଉ ଏତେ ଦରକାର ପଡିବନି ପଛରୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦରକାର ପଡିବନି କାହିଁକିନା ଅଲରେଡି ଆମେ ବୈଦିକ ସାଧନା ଭକ୍ତିକୁ ପାଳନ କରିଛେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ inspiration for practicing devotional service comes from a natural attraction to please Krishna କଣ ଲେଖା ହେଇଛି natural attraction ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଏଟା ମାନେ ରହିପାରିବନି ଓଡିଆରେ କଣ ଯେମିତି ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗିବନି ସେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଟୁ ପ୍ଲିଜ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ ସେ ନମ୍ର ହେଇଥିବ ହେଲା ସେ ଚିଲେଇବନି ଜୋରସେ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ନମ୍ର ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଥିବ ଓକେ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି स्मर्तव्य सततं विस्मर्तव्य न जात चेत् सर्ववेदे निषेधात्मो एतरेव किङ्कर ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେନ କେନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ଭକ୍ତିର କଣ ସାର ଜିନିଷ କି ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଅଛି ଚାଣ୍ଟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରିମେମ୍ବର କୃଷ୍ଣ ବେକ୍ ଫର କୃଷ୍ଣ ସେବା engage your mind and senses in doing seva ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି कि हमको कौन करियार अछि सततम समर्तव्य सततम विष्णुर तो भगवान को सतत स्मरण करियार अछि आउ केबे आमे भगवान को भूलिबार नाही ହେଲା ତ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଆସିବ ଓକେ କିଏ ପଢିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଭଲସେ ପଢି ପାରିବ କ୍ଲିୟରଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କିଏ ପଢିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିବାକୁ ପଡିବ दुलार प्रभुपाल सामने अछ वैदिक भक्ति टू रागानुगा भक्ति हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हाँ वैदिक भक्ति to ragama bhakti one has to learn to use a typewriter by following the regulative principles of the typing book. One has to place his fingers on the key in such a way and practice, but when one becomes adept, he can type swiftly and correctly without even looking at the eye. Similarly, one has to follow the rule and regulations of devotional service as they are set down by the spiritual master. Then one can come to the point of spontaneous loving service. This love is already there within the heart of everyone. Nitya Siddha Krishna Prema. Spontaneous साधक service is तो ये कुहायछि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक बनय श्रवण आदि शुद्ध चिते कर हे उदय देख धर गोटे इस्कॉन सेंटर को जने महाराज आछंती हैला बहुत सीनियर डिवोटी धर आछंती ता आमे दी प्रकार भक्त टिके ध्यान देके सुनेबो दी प्रकार भक्त अछंती तो जने गोटे कैटेगरी भक्त हेबे आमे कथा हबा महाराज आछंती आ काली क्लास अछि भागवतम क्लास सकाळ 8 रे समस्त भागवतम क्लास अछि समस्त आसबा ଆଉ ତାପରେ ଟେମ୍ପଲ ରେ ଯେ ଅଥରିଟି ଥିବେ ସେ କହିବେ କି ତୁମେ ଯାଅ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିବ ମହାରାଜ ରାତି 10:30 ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରେ ତୁମେ ଆଣିକି ଆସିବ ସେ କଣ କହିବ ଫାଷ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ କହୁଛି ତ ସେ କହିବ କି ମୁଁ ଯିବି ଯେ ନିଦ ଲାଗିବ ମତେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ନା ମତେ ଶୋଇବାର ଅଛି ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଏତେ ସେବା କରିଛି କଣ କରିବି କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଆପଣ କହିଦେବେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକେଇବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତିରେ ଜପ ସେସନ ଅଛି ମୁଁ ଢୋଳେଇବି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ପଠାନ୍ତୁ ସେ ଅଥରିଟିକୁ ଏମିତି କହିଦବ ସେଠି କାହିଁକି ସେଠି ନା ଯଦି ବା ପରେ ସେ ରାଜି ବି ହବ ତ ସେଟା କଣ ତାକୁ ଏନଫୋର୍ସ କରାଗଲା ସ୍ୱତ ପ୍ରଭୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେଟା ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଭକ୍ତ ଥିବ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିବ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି କି ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ସେ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଗବତମ କ୍ଲାସ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଇ ମହାରାଜଙ୍କର କି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କଣ ସେବା କରିବି ଧର
କସି ଯାଇକି ମନ୍ଦିରର ଅଥରିଟି କହିବ କି ପ୍ରଭୁ ଜୀ ମତେ ଏଇ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଯିବି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯିବେ ମୁଁ ବି ଯିବି। ନା ରାତି 10ଟାରେ ଯିବି, ହଁ ମୁଁ ଯିବି ରାତି 10ଟାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ କଣ କହିବ କି ମୁଁ ରାତି 10ଟାରେ ଯିବି ଯଦି ମତେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆସିବାର ନାହିଁ, ମତେ ଆଗ କହିଦିଅ, ମୁଁ ରାତିରେ ଗଲେ ଉଠିକି ଯିବି ନା, ମତେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆସିବାର ନାହିଁ। ସେଇ କଣ ନା ନା ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସବୁ ଆସିବି, ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ହେଲା, ତ ସେ କଣ କରିବ, ବହୁତ ମୃଦଙ୍ଗ କରତାଳ ଧରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୃଦଙ୍ଗ କରତାଳ ବି ଧରିବ, ତ ରାତିରେ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯିବା। ହେଲା, କିମ୍ବା ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରସାଦୀ ମାଳା ଥିବ, ହେଲା କୃଷ୍ଣ ବଲରାମଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ମାଳା ସବୁ ଥିବ, ସେ ମାଳାକୁ ସେ ଧରିକି ଯିବ, ଯୋଉଠି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ମାଳା ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ। ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ପ୍ରେମଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ହୃଦୟ ସେଥିରେ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ଥାଏ ସେନ୍ସ ଅଫ ଡ୍ୟୁଟି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯିବା, ଫାଷ୍ଟ ଯିବାନି ତାପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମକୁ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଯାହାବି ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ମାନେ କଣ, ସ୍ୱଭାବିକ ଭାବରେ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ, ଆମକୁ ଏଇ ଠେଲି ନବାକୁ ପଡିବନି। ହେଲା, ସ୍କୁଲ ଦେଖିଛୁ, ସ୍କୁଲ ପିଲା ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଟେକି ଟେକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। ହେଲା, ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିବ, ତାକୁ ସାର୍ କହିବେ "ଏଇ ତାଙ୍କ ଘର ପିଲା ପୁଅଟାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲ", ଆମେ 5-6 ଜଣ ଯିବୁ, ତାର ଗୋଡ 2 ଜଣ ଧରିବେ, ହାତ 2 ଜଣ ଦେବେ, ସେ ଭେଁ ଭେଁ ରଡି କରୁଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଯାଉଥିବୁ। ସେଇଟା କଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ନା ବଳ ଉତ୍ପାଦିତ। ହେଲା, ସିଏ ରାଗ ରଖିଥିବ ପରେ ଟେକା ପକେଇବ। ତେଣୁ ଓକେ, ତ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ଟାଇପ ରାଇଟର। ଇନିସିଆଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ କରନ୍ତି, ହେଲା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିକି A B C D ଏମିତି ଖୋଜନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବି ଆମେ ଟାଇପ କରିଦେଇ ପାରିବା। ହେଲା, ପୁରା ହାତ ହାତ ପୁରା ସ୍ପିଡ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ କେତେ ଆମେ ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ରେ ମାଗେ ନା, ଏତିକି ସ୍ପିଡ, ଏତିକିଟା ୱାର୍ଡ, 30 ୱାର୍ଡସ, 50 ୱାର୍ଡସ, ହେଲା 70 ୱାର୍ଡସ ସବୁ ମାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଅଟୋମେଟିକ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଏଠି କଣ କେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ରେ, ହଁ, ତ ଏଇଠି ଦେଖ କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ତ କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ କଟି ଯାଇଛି ଟିକେ, ନାଇଁ ହଉ, ତ କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ସାଧନା ଭକ୍ତିରୁ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି। କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ କଣ, ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରେଭରେନ୍ସିଆଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଥିଲା। ରେଭରେନ୍ସିଆଲ ମାନେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, କୁନ୍ତି ସ୍ତୁତି ଗାଉଥିଲେ। ହେଲା, ନମସ୍ତେ ପୁରୁଷଂ ପାଦ୍ୟಂ ଈଶ୍ୱରಂ ପ୍ରକୃତେ ପରମ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ରେଭରେନ୍ସିଆଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ରେଭରେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜକର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି, ଏଠି ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରିଭରେନ୍ସ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ମା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ। ହେଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଅଛି, ଯଶୋଦା ମା ତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଯଶୋଦା ମା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ସଖାରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା କଣ କି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଣ, ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସାଧ୍ୟ କବୁ ନୟ, ଶ୍ରବଣ ଆଦି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ କର ହେ ଉଦୟ। ତ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ ଇଜ ନେଭର ଆନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇମ୍ପୋଜିସନ ଅନ୍ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି। ଏଇଟା ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆୱେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମାନେ କଣ, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ କରିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଅଛି। ହେଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବିଛୁରି ଦେଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁକୁରକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋର ଡଗ ଅଛି ପପି ଡଗ। ହେଲା, ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କି ପୁସି କ୍ୟାଟ ଅଛି, କିମ୍ବା ଗାଈ ଅଛି, କି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, କିମ୍ବା ଘର ସଂସାର ଅଛି, ପାଠ ଜବ, କେତେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କେତେ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ ଟାଣି ଟୁଣିକି ନିଜ ଉପରେ ପକେଇଛେ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ, ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଅଛି, କେବଳ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ଅଛି। ଖୋଜିବା ତାହେଲେ କାହିଁକି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅନର୍ଥରେ ଅଙ୍ଗାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଅଙ୍ଗାର ଭଳିଆ କାଲି ଟିକେ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ଆସିବ। ବୁଝିଲ? ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଷ୍ଟେଜରେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କିଏ କହିପାରିବ, ଆମେ ବୈଦିକ ଭକ୍ତିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବା ନା କରିପାରିବାନି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବୈଦିକ ଭକ୍ତି, ସରି, ବୈଦିକ ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବା ନା କରିପାରିବାନି? ଯଦି ହଁ, କହିବ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଲ।
ବୈଦିକ ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବା ନା କରିପାରିବାନି? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नहीं कर परिवानी କାହିଁକି କରିପାରିବାନି? प्रभु जी प्रैक्टिस न कले राग नगा भक्ति पाखे पहुंची परिवानी तो माने ଓକେ बौद्ध भक्ति ନେକ୍स्ट। प्लस ହଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ ଆମେ ରାଗ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଓକେ ନେକ୍स्ट ଆଉ କିଏ କହିବ? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु ହଁ, इनिशियल स्टेज रे आमे जेतले भक्ति प्रैक्टिस करंती आम भितर बहुत एका अनर्थ थाए। वैदिक भक्ति द्वारा ही तार प्यूरिफिकेशन होई थाए। तापर ही आमे होची रागानुगा भक्ति जो स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस को अटेंड कर परबा। सितपे आमे वैदिक भक्ति को स्किप करि परबानी। ଘରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ ଥାଏ। ଷ୍ଟୋର ରୁମ ରେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମେ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କଣ, ଆମ ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇକି ଥାଏ, ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଚିକଣିଆ ବେଡସିଟ ଟା ତା ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଲାଗେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ସେମିତି ତ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କଣ ଦରକାର, ଖାଲି ଘୋଡେଇକି ରଖିଦବା, ଅନର୍ଥ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାନି କଣ ଦରକାର ଅଛି? ବୁଝିଲା ନା? ଆମ ଯୋଉ ଅନର୍ଥ ଅଛି, ଅନର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ, ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦବା, ସେ ଥାଉ। ଆମ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ହଁ, କିଏ କହୁଥିଲା? ହଁ, ମାତାଜୀ କହିଲ। प्रभु ଅନର୍ଥ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଦିନେ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଟେଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଡେଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ହାୟର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସେ ଅନର୍ଥ ଗୁଡା ଲୁଚିକି ରହିବ, ସେ ବାହାରିବ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ବି ତ ବୈଦିକ ଭକ୍ତିରେ ଯାଉଛି। ଏଟା ରାଗ ନଗରରେ ଯିବନି କି? ଏଟା ରାଗ ନଗରରେ ବି ଯିବ। ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଉ ପାଉ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଉ ପାଉ କଣ ହେଲା, ସେ ଏତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବି ଲାଗିଲାନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ଖାଲି ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଖାଲି ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଆସିଲା। ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ବି ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ହେଇଛି। ତ ସେ ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ କରେ କରୁ କହୁଛି କଣ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି? ସେ ତ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତ। ଓକେ, ଆଉ କିଏ କହିବ? ଆମେ ଆମର ଅନର୍ଥକୁ ଲୁଚେଇ ତ ପାରିବା, ଶୁଦ୍ଧ କରିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି? ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଓମ୍ ପ୍ରଭୁ କୁହ, ତମେ ଆଜି କହିବ। कृष्ण ହରେ କୃଷ୍ଣ। क्वेश्चन टा ସମସ୍ତେ ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିବେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଆମର ଅନର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ଅନର୍ଥକୁ ଆମେ ତ ଲୁଚେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକୁ କ୍ଲିନ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲିନ ନ କରିକି ଆମେ ଲୁଚେଇ ପାରିବା, କାରଣ କ୍ଲିନ କଲେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ହେଲା। ଲୁଚେଇ ତ ପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ବେଡସିଟ ଟା ଘୋଡେଇ ଦବା, କିଏ ଜାଣିବ ଆ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ହଁ, प्रभु ନିଜର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ପାଇଁ, ଯେମିତି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ମୁଁ ହେଲେ ତ ଆମେ ସେଇ କଥା ଲେଭେଲ କହୁଛି, ଉପର ଆମର ଲେଭେଲ କୁ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କରିବା ଦରକାର କଣ? ଆଉ ତ ଲୁଚେଇ ପାରିବା ନା, ଲୁଚେଇଲେ କଣ ଜଣା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମାନେ ନିଜର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ। ହଉ, କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦବ? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଅନର୍ଥ ରଖିବା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିବାନି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ନୃସିଂହ ଭଗବାନ କଣ ଦେଖିଲେ? ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ସେ କାହାର କାହାର ଆମର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତା ଛାତି ଟା ଚିରି ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ହଁ ମୋ ଜାଗାରେ ତୁ କଣ ବସି ଯାଇଛୁ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ କି ମୋ ଜାଗାରେ ଏତେ ମାନ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମାନେ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସବୁ ସିଂହାସନରେ ମୋର ବସିଛୁ ତୁ। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କଲେ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ଆସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନାହିଁ ଆଉ। ତ ଅନର୍ଥ ଗୁଡା ଆମ ହୃଦୟରେ ଥାଏ, ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ ବି ଆସନ ଟା ନେଲା ନା, ଜାଗା ନେଲା ନା। ତ ଜାଗା ଟା କାହାର? କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବା। ବୁଝିଗଲା ନା? କାହାର ବୁଝିଗଲାନି? ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ ତମର ବୁଝିଗଲା ଟିକେ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରଭୁ। ନିଜକୁ ଠକି ଆମେ ସବୁଦିନ ଠକି ପାରିବାନି ନିଜକୁ, କାରଣ ସେ ସିଟ ନେଇଯାଇଛି, ଜାଗା ନେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ରାଗାନୁଗା ପକ୍ଷେ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠିବି, ନାମ ଜପ କରିବି, ଭଲ ଲାଗିବ। କେମିତି? ତ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭୋଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ସର୍ଭିସ। Such devotee perform sadhana with aspiration to attain mood of specific perfect devotee. ସେ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ
परफेक्ट डिवोटी जने सिद्ध भक्तंकर जो स्पिरिचुअल इमोशन को आमे नकल करबानी आमे कौन करबा आमे कौन करबा आमे तांको अनुकरण माने अनुसरण करबा से केनी सुंदर भाବରେ सेवा करछन्ती ताकर कोन मूड अछि तो ताको आमे कौन करबा एस्पायर करबा देखो नकल करबाटा एस्पिरेशन दिटा डिफरेंस नकल କରିବା ମାନେ ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି କରିବା विदाउट मैच माने मैच्योरिटी ଆମେ विदाउट ଆମର କୌଣସି प्यूरिफिकेशन ହେଇନି ଆମେ मैच्योर ହେଇने ଆମେ କଣ କରିବା ନକଲ କରିବା ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେम ଅଛି एस्पायर କରିବା ଦରକାର ସାଧନା କରିବା ଦରକାର ତାକି ସେଇ ସ୍ପେସିଫିକ डिवोटी मते नंदीमुखी गोपी जी अछंती सखी अछंती तो तांकर सेवा करे अछि जेंति कृष्ण को सेवा करछन मु सेंति सेवा करेबी तो मु धीरे धीरे कोन करेबी से डिवोटी को फॉलो करेबी हैला मु लाइक करेबी तांको तापर नेक्स्ट हैला द डिवोटी परफेक्ट इन स्पॉन्टेनियस सर्विस फर्स्ट क्लास प्रैक्टिस तापर परफेक्ट सच डिवोटी आर इटर्नल रेसिडेंट ऑफ वृंदावन हु स्पॉन्टेनियसली लव कृष्ण इन स्पेसिफिक रिलेशनशिप ओके एमती हमें सुनिले पांच प्रकार रस अछि अच्छा वृंदावन ने को तीनटी रस र प्राधान्यता अछि के अनम्यूट करी कहबो वृंदावन रे को तीनटी रस र प्राधान्यता अछि हाँ सेटा साक्ष्य रस नुहे सेटा सख्य रस तो तीनटी रस र प्राधान्यता अछि तो तीनटी रस र भक्त मानक नाम कहलो के कहबो सख्य रस र भक्त चारि जन भक्तଙ୍କ नाम को ममता माताजी को सख्य रस र चारिटी जन भक्तଙ୍କ नाम को तापर आउ दिटा पचारी अनम्यूट करी कहले हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण अक्षर सर वृंदावन ने साक्ष्य रस भक्त नाम हाँ तुम्हें भावुता नेक्स्ट टाइम दुलार प्रभु तुम्हें कहला वृंदावन रे भगवान को माने सांग थिले आए तमे सांग हबो यदि तमे नाटा ता जानिबो ना तांकर के सांग अछंती पुणी हौ मन रखिबो ना श्रीदामा सुदामा मधुमंगल स्तुक कृष्ण हैला सुबाहु महाबाहु केते सब ना कहिदिले आमे हाँ हाँ तेणु एते जहाँ भी हैला मु कहयार उद्देश्य माने कोन सब रागात्मिका भक्त आमे टार्गेट देखुचे एठी ना कि हमको इयाडे जीवार अछि तो फास्ट प्रैक्टिशनर देन परफेक्शनिस्ट संस्कृत रागात्मिका भक्ति द परफेक्ट डिवोशनल अटैचमेंट बाउंड इन द ऋषियंड बन रागात्मिका भक्त रागानुगा भक्तंकर रोल मॉडल हैला बुझिला रागानुगा भक्तंकर रोल मॉडल किए रागात्मिका भक्त The definition of spontaneous devotional service practice. As mentioned in the beginning of chapter 15, Raganuga sadhana bhakti is an advanced practice intended to cultivate service mode of an eternal perfect resident of Vrindavan. रागात्मिका भक्तंकर मूड को जेतବେଳେ जने भक्त कौन करिवो एडवांस स्टेज रे से कौन कल्टीवेट करिवो हैला तो से के ना ये माने रागानुगा भक्त तो एलिजिबिलिटी कौन The basic qualification for spontaneous devotion in practice is very strong desire. लौल्यम ही एकमात्र मूल्यम कौन कहली लोभ लोभ ही गोटे मात्र मूल्य कि आमे लोभ करिया दरकारे काहे कि आमे कृष्णଙ୍କର सेवा करिया ପାଇଁ जे कोनसे रस अछि से रस रे कृष्णଙ୍କର सेवा करिया ପାଇଁ आमे कोन करिया लोभ करिया दरकारे तेणु एटी डेफिनेशन कौन कार मन रहिला कि स्पॉन्टेनियस जो रागानुगा भक्त तो तांकर तार डेफिनेशन कौन सिंपल डेफिनेशन कौन के कहबो कार मन रहिला वर्षा माता जी कहला जल्दी जल्दी कह क्लास चलला आउ 2 मिनिट रे क्लास में छाड़ देबी ताले कि अनम्यूट करे को सिंपल रागानुगा भक्तंकर डेफिनेशन कौन ना तुम भॉइस सुनाओनी स्वागत प्रभु ना ना होनी नेक्स्ट आगे कहबो हम तळा आड़ बुझिबा के अछन उषा माता जी तुमे कहला
हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ उषा माता जी कहନ୍ତୁ सारी ओडिया रे कह ହେଲା ମୁଁ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ରେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ବନେଇଛି ଓଡିଆରେ କହ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଇଛି ଆମର ହଉ ତାହେଲେ ସବୁ କହିବ କିଏ କହିବ ଠିକ ଅଛି କିଏ କହୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଠି हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର ଥିବ କି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ସର୍ଭ କରିବେ। ନା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ହଁ ଦତ୍ତନ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ୍ୟରେ ରହିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥରେ କି ରାଗାନୁଗା ସାଧନା ଭକ୍ତି ଇଜ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଲା ଆମେ କରୁନେ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ यार लक्ष्य कौन सी कौन करिवो कल्टिवेट द सर्विस मूड अपन इटरनाली परफेक्ट होना रागात्मिका भक्त रागात्मिका भक्तंकर जो सर्विस मूड अछि ସେମାନେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କଲେ ଯଶୋଦା ମା କେମିତି କଲେ ସେବା କି ରୋହିଣୀ ମା କେମିତି ସେବା କଲେ କି ବାଲଗୋପାଳ ମାନେ କେମିତି ସେବା କଲେ କି ଗୋପୀ ମାନେ କେମିତି ସେବା କଲେ ସେଇ ମୁଡ କୁ କଲ୍ଟିଭେଟ କରିବା ବୁଝିଲା ସେଇଟା ହେଲା ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ହଉଛି ଆମେ ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ବୁଝିଗଲାନି କାର ବୁଝିଗଲାନି କାରଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ ସରଳ ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲା ସରୋଜିନୀ ମାତା ତୁମର ବୁଝିଗଲା ହଉନି କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। हाँ तो सिंपल आम भितर को जाऊने केवे लीला आड़ को करी जाऊने सिंपल डेफिनेशन रागात्मिका भक्त ହେଲା ମୁଁ କାହା ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିବି ମୁଁ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବି ମୁଁ ସିନିୟର କୁ ଫଲୋ କରିବି ଏବେ ମୋ ସିନିୟର ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତ ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ହେବି ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତ ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଗାନୁଗା ଏଇ ଯୋଉ ବୈଦି ସାଧନା ଭକ୍ତ ପରେ ରାଗାନୁଗା ସାଧନା ଭକ୍ତରେ ଆମେ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ବୁଝିଲା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଓକେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ତାପରେ ସାରିବା ହଁ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ତ ହଁ ଏଇଟା ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର କଣ କହିଲି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବି କେମିତି ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଓକେ ଆମର କଣ ତାଙ୍କ ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାତାଜୀ ପଢିଲ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢିଲ हरे कृष्ण प्रभु जी। Therefore, one does not attain lobha until he has removed the unwanted material desire from the heart. हाँ एट ରହିବାର ଅଛି therefore one does not attain ଲୋଭ ଅର୍ଥାତ ଲୌଲ୍ୟମ ମାନେ ଗ୍ରିଡ କଣ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବି ଯେମିତି ହେଲେ ସେବା କରିବି ଅଲଗା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସେବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ସେବା ବାସନା ମୋ ପାଖରେ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ଆମ ହୃଦୟରେ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସିବ ବୁଝିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଟୁଣ୍ଟାନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ବି ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତ ଆଡକୁ ଅନେଇ ବି ପାରିବାନି ଆସିବନି ଆମର ଇଚ୍ଛା ହବନି ହେଲା ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପଛଆଡେ ଟାଣିବ ତେଣୁ ଆମେ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବାନି ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଅନର୍ଥକୁ ନିବୃତ୍ତି କରିବାର ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢିଲ We must always remember, however, that such eagerness to follow in the footsteps of the ଡେନିଜର denizens of Braja is not possible unless one is freed from material contamination. In following the regulative principle of devotional service, there is a stage called Anartha Nibriti, which means the disappearance of all material contamination. हाँ तो ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ଦରକାର ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଭଜନ କରୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ଭଜନ କରୁଛେ ଏଇଟା କୋଉ ସ୍ତରରେ ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାପରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ତାପରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ତାପରେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ତାପରେ ଆସିବ ନିଷ୍ଠା ତାପରେ ରୁଚି ତାପରେ ଆସିବ ଯାଇକି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜ ହାୟର ଷ୍ଟେଜ ଆସିବ ତ ଯୋଉ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ଅଛି ଯାହାର କମ ଅନର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କରିପାରିବ ଯାହାର ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଲାଗିପାରେ କାହାକୁ 2 ଦିନ ଲାଗିବ କାହାକୁ 1000 ଦିନ ଲାଗିବ କେତେ ଲାଗିପାରିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁପା ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏରାଡିକେସନ ଅଫ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ବାସନା ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବାସନା ଭିତରେ କଣ ଫରକ ବାସନା ଟା ମୁଁ ଧର
ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିକ୍ସଚର ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ତ ମିକ୍ସଚର ଖାଇଲେ କେମିତି ଏବେ ମୁଁ ଖାଉନି କିନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚର ଯେବେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଖାଇଥିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଟା ଯୋଉ ବାସନା ଅଛି ସିଏ ପଛ ଛାଡି ନଥିବ ଆମେ ଏବେ ନ ଖାଇ ପାରନ୍ତି ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥାଇପାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମିକ୍ସଚର ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି ହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି କେବଳ ତେଣୁ ଆମର ଏବେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଆଉ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ମନ ଥିବ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଛୋଟବେଳେ ବି ମିକ୍ସଚର ଖାଇଥିଲି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାସନା କେବେ ଛାଡିକି ଯିବନି ହେଲା ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ବାସନା କେତେବେଳେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ବାସନା ଆସିବ ଏଇଟା ରିପ୍ଲେସ ହବ କେବଳ ତ ବାସନା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଏନି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ସେକ୍ସ ଡିଜାୟାର ଅଛି ଏଇଟା କେବେ ବି ଯିବନି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଅସୁର ଥିବ ହେଲା ସେ ଆମ ସାଇଜ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ଥିବ ହେଲା ଭୟାନକ ଅସୁର ସେ କଣ ମାନେ କାମୀ ଲୋକ ସେ ଭୟାନକ ଲୋକ ସେ କେବେ ଛାଡିବନି ଆମକୁ ହେଲା ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧରିକି ରଖିଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଏ ଯୋଉ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବୃତ୍ତି କେବେ ପିଛା ଛାଡିବନି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ସେ ହୃଦୟର ସେ ମଇଳା କଳମସ ନଷ୍ଟ ହବ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ବହୁତ ବଡ ଭାର ପଳେଇବ ଭାବୁଛ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କ କୋ ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପାଳନ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା କରିବେ these regular raganuga devotee do not follow the regulative principle devotion very strictly but by spontaneous nature ଲେଖା ହେଇଛି spontaneous nature they become attracted to some of the eternal devotees Nanda Yashoda and they try to follow their footsteps spontaneous spontaneously ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଜ କରିପାରିବାନି କେବେ କାହିଁକି ଏମାନେ କୌଣସି ଏକ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁହାଯାଏ ବୈଷ୍ଣବର କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞ ନ ବୁଝାଏ ତା ବୈଷ୍ଣବର ଅଣେ କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ତ ଅଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବନି ଆମେ କି ବିଜ୍ଞ ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ହଉ ସେମାନେ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ହେଲା ଏଥର ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତ ମୁଁ କାଲିଠୁ ପାନ ଖାଇବି ତମେ ଆଉ ମୋ କ୍ଲାସ ଶୁଣିବ କି ତମ କ୍ଲାସ ଶୁଣିବନି ତ ଏମିତି ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କି ନା ମୁଁ ଏକାଦଶୀ କରିବିନି ମୁଁ ପାନ ଖାଇବି ହେଲା ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବନେଇଦେଲେ ହେଲା ତ ଆମକୁ ସିଆଡକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗାନ କାହିଁକି ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଚରଣରେ ହିଁ ଶିଖାନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାତ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାତ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାତ ଚାହିଁଥିଲେ ନା ପ୍ରଭୁପାତ ପାନ ଖାଇକି କ୍ଲାସ ଦଉଥିଲେ କି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁପାତ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ହେଲା ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ନିୟମରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଅଛି ଓକେ ତ କେବେ ବିନା ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ଆମେ କେବେ ବି ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବାନି this does not mean that ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତ neglects the regulative principle ହେଲା କେହି କହିବନି କେବେ ଶୁଣିଛ ଯଶୋଦା ମା ବସିକି ପାନ ଖାଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ୟେସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ପାନ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାନରେ କଣ ଥାଏ ସେ ଯୋଉ କଣ ସବୁ ପାନରେ ଥାଏ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଗୁଣ୍ଡି ନା କଣ ସବୁ ଥାଏ ତ ସେ ସବୁ ଥାଏ ସେ କଣ ଥାଏ ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ କଣ ନିଶା ହୁଏ ସେଇଟା ତ ନାହିଁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାନରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାନ ବି ଦିଆଯାଏ ତ ଭଗବାନ କୋଉ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ କିଏ କହିପାରିବ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗରୁ ମିଳେ ନା କଣ ଗୋଟେ କଣ ମିଳେ ହେଲା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଛ ଯଦି କହିବ ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପାନ କିଣିକି ଖାଇପାରିବାନି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେତେ ପଇସା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ନିୟମ ମାନନ୍ତି ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତ ନିୟମ ମାନନ୍ତି ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ ପଢିଲ ହୁଏନ୍ ଆନ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଲାଷ୍ଟ ଏଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି ଆମେ When an advanced realized devotee hears about the affairs of the devotee of Vrindavan in the village of Santa Dasya, Shakhya, Vatsalya and Madhurya, he becomes inclined in one of these ways, and his intelligence becomes attracted indeed. He begins to convert that particular type of devotion. When such covetousness is awakened, one's intelligence no longer depends on the instruction of
Shastra reveal scripture or on logic and argument. तत्तद्भावादिमाधुरे श्रुतेर्यदपेक्षते नास्तशास्त्र न युक्ति च तद्लोपपाति लक्षणम। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କଣ କି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଡଭାନ୍ସ ଡିଭୋଟି ଜଣେ ରିଅଲାଇଜ ଡିଭୋଟି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦବନି କିନ୍ତୁ ସେ ନିୟମ ଟା ତାର ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଇଥିବ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ହେଇଯାଇଥିବ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ସେ କଣ କରିବ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ରସ ଅଛି ତ ସେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ରସର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ କଣ କରିବ ଅନୁଗମନ କରିଦବ ସେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେମିତି ଯାହା ବି ସବୁ ସେବା ତାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ମୁଁ ଆଜି ଦାସ୍ୟ ହେଲି କାଲି ସଖ୍ୟ ହେବି ଏମିତି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ଥିବ ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମା କାହ୍ନା କହିଲେ ତମର କାଲି ଗୋପାଷ୍ଟମୀ ଅଛି ତମେ କଣ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ତ ଚପଲ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବିନି ହେଲା କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ଲାନ ଥିଲା ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସବୁଆଡେ ଖେଳିବି ବୁଲିବି ଆଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲେ ଚପଲ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ ଜାଗା କି ମୁଁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି ଚପଲ ଆସିକି ଖୋଜିବି ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବି ନା ଚପଲ ଖୋଜିବି ଆସିକି ନା ପିନ୍ଧିବିନି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବି ନା କାହିଁକି ନା ଗାଈ ମାନେ ବି କାହ୍ନା କହିଲେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ବି ଚପଲ ଦରକାର ଅଛି 9 ଲକ୍ଷ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଥୋଡି ନା ଚପଲ ବନେଇବେ ତ ବନେଇବାନି ତ ଗାଈ ମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ଆସିଲା କଣ ରାତାରାତି ସେମାନେ ମିଟିଂ କଲେ କି କାହ୍ନା ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଚପଲ ପିନ୍ଧିବେନି ଗୋଡ କାଟିବ କାହ୍ନାଙ୍କର କଣ କରିବା ଅଛି ନା ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉପରୁ ଚଳିଯିବା ସବୁ ଗାଈ ମାନେ କହିଲେ ରାତାରାତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଉଡାଣ କରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାଖକୁ ଚଢିକି କହିଲେ ଆଜି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପରେ ଯେତେ ସବୁତକ ଅଛି କଙ୍କର ପଥର ଯାହା ବି ଅଛି କଣ୍ଟା ଅଛି ସବୁତକ ଆମେ ଆମ ଖୁର ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଧୂଳି ଇଏ କରିଦବା ତ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲେ କି କାହ୍ନା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାନି ଆମେ କରିବା ନା ରାତାରାତି ସିଏ ପୁରା ପାଉଡର ବନେଇଦେଲେ ଆମେ ଏବେ ବି ଯିବା ବୃନ୍ଦାବନ ଆମେ ଦେଖିବା ବୃନ୍ଦାବନ ଧୂଳି ପୁରା ଟାଲକମ ପାଉଡର ଭଳିଆ ପୁରା ନରମ ଆଉ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ଏଇ କଥା ମାନେ କୃଷ୍ଣ କେତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନେ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତ ଅବଭିୟସଲି ତାର ହାର୍ଟ କଣ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିଗଳିତ ହବ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରସନ୍ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମାଖନ ଚୋରାନ୍ତି ତ ତରେ ବାଲଗୋପାଲ ମାନେ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ ବି ବାଲଗୋପାଲ ମାନେ କଣ କରିଥିବେ ମାଖନ ଚୋରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡୋର ଗୁଡା ଥିବ ବୃନ୍ଦାବନ ଡୋର ଗୁଡା ଥ୍ରୀ ଲେୟର ଡୋର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣା ହବ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର ମାନେ ସବୁ ବସିକି ପଳେଇବେ କିଏ ରହିଯିବ କିଏ ରହିଯିବ ମଧୁମଙ୍ଗଲ ରହିଯିବ ତ ମଧୁମଙ୍ଗଲ ଟିକେ ମୋଟା ଲୋକ ଆଉ ମଧୁମଙ୍ଗଲ ରହିଯିବ ତ ସେ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କରିଥିବେ ସେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଧୋତିଟାକୁ ଧରି ଦେଇଥିବେ ସିଆଡେ ତ ଗୋଟେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେପଟେ ଛିଡା ହେଇଥିବେ ବାଲଗୋପାଳ ମାନେ ସେ କଣ କରିଥିବେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଶିଖାକୁ ଟାଣୁଥିବେ ତ ଏପଟେ ସେ ଧୋତି ଟାଣୁଥିବେ ଗୋପୀ ମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ ଅସଂଯତ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ କଣ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଗୋପୀ ମାନେ ଜିତିଯିବେ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଗୋଟେ ଫୁଲର ମାଳାରେ ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଏଇ ବାଲଗୋପାଳ ମାନେ ଆସିବେ କାହ୍ନା ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଛଡେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ବାନ୍ଧି ପକେଇବୁ ତ ତାଙ୍କର ସେଇଆ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ କହିବେ ଏଇ ତମେ ତାପରେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ କହିବେ କି ତମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅପରାଧ କରିଛ କଣ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ ଭୁଲିଗଲଣି କି ମୋ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି କଣ ଅଭିଶାପ ଦେବି ତମେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋପୀ ଅଛ ନା ତେଣୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବୁଢା ବର ମିଳିବ ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ତମର କଣ ସେଇଟା ପିଲା ଛୁଆ ହିଁ ହବନି ତମର ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଅଭିଶାପ ଦେବି ତାପରେ ଗୋପୀ ମାନେ କହିବେ ଏଇ ସେଟା ବହୁତ ରିସ୍କି ଜିନିଷ ତାହେଲେ କଣ ହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ମୋଦକ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ତମେ ଖୁଆଇ ଚାଲ ଲଡୁ ଖୁଆଇ ଚାଲ ତ ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ କାହ୍ନା ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଆଉ ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ସବୁ ଲଡୁ ଆଣିକି ଦେବେ ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପକେଟ ଥିବ ଯାହା ବି ଝୁଲା ଥିବ ଆଗ 2 ଡର୍ଜନ ଲଡୁ ପକେଟ ରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ହେଲା ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ଥିବ ତାପରେ କହିବେ ସବୁ ଆସ ଲଡୁ ଖାଅ ଲଡୁ ମିଳିଛି ସମସ୍ତେ ଲଡୁ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ କେହି ଦେବେନି ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ଲଡୁ ଦେବେନି ଆଉ ହେଲା ଆଉ କେହି ଜାଣିନଥିବେ କି କୃଷ୍ଣ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଥିବେ କି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ଝୋଲାରେ ଲଡୁ ପୁରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏଠି ମଧୁମଙ୍ଗଳ କାନ୍ଦିବେ କହିବେ କି ଆଉ ମତେ ଲଡୁ ଦେଲନି ମୋ ପାଇଁ ଲଡୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ବୋଲି ମତେ ଲଡୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ମୋ ଅଭିଶାପକୁ ଖେଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଖାଇଗଲ ତେବେ କୃଷ୍ଣ କହିବେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଝୋଲା ଭାଗର ଝୋଲାରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗଦାଏ ଲଡୁ ଥିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ
ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଲୀଳାରେ ଯିବା ତ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଅନୁଗମନ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। କ୍ଲାସ ସରିଗଲା? ହେଲା, 7ଟା କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ 14:15 ହେଇଗଲା। ଓକେ, କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହ? ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆମେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଟେଲ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ କ୍ଲାସ ହବ, କେହି ଭୁଲିବନି, ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ କ୍ଲାସ ହବ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଓକେ, କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କଣ କଣ ପଢିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଲିଭ୍ ମାରିଦବା ମିଟିଂ। ଓକେ, ଜୟପ୍ରକାଶ କୁହ, ତମେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦିଅ ତାପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣା ଗଲାନି ମାତାଜୀ, ଆଉଥରେ କହିଲ। हरे कृष्ण प्रभु। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ। प्रभु आरोप सिद्ध भक्ति जो कहଥିଲେ ଆଉଥରେ କହିବେ। ଆରୋପ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟେ ଯେ ଚୋର ସେ ଚୋରି କରିଛି ତାପରେ ଆମେ କଣ ଲଗଉଛେ? ଆରୋପ ଲଗଉଛେ, ଏ ତୁମେ ଚୋରି କରିଛ, ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ହେଲା। ତା ଆରୋପ ମାନେ ତା ବେକରେ ଦୌଡି ପକଉଛେ, ଟାଣୁଛେ ତାକୁ। ତ ସବୁ କାମ ଗୁଡା ଝାଡୁ ମାରିବା ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଝାଡୁ ମାରୁଛେ, ଘର କ୍ଲିନ ରଖିଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା। ସେଟା ମାନେ ଆରୋପ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ଯତ୍ କରୋଷି ତଦଶ୍ନାସି, ଯତ୍ ଜୋଷି ତଦାସି ଯତ୍। ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନୁହଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିଟା କଣ? ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତୋ ମଚ୍ଛାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ଆସିବ। ମନ୍ମନା ଭବ, ସ୍ମରଣାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯତ୍ କରୋଷି ତଦଶ୍ନାସି ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନୁହଁ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ କନେକ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛୁ କେବଳ। ତେବେ ପାଠ ପଢିବା ବି ଭକ୍ତିରେ ଯିବ, ଘର ସଂସାର କରିବା ବି ଭକ୍ତିରେ ଯିବ, ସବୁ କିଛି ଭକ୍ତିରେ ଆମେ କରେଇ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନ, ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଦିଅ। ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ଷା ମାତାଜୀ, ସ୍ମୃତିରେଖା ମାତାଜୀ, ଆୟୁଷୀ ମାତାଜୀ ଫାଷ୍ଟ ଲେବଲ କେ ଲିଭ୍ ମାରିଦବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ। କୁହ। ହଉଛି ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକା ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଅଛି ତାର, ସରି ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତି ଯୋଉଟା ଅଛି ତାର ଡେଫିନେସନ ଆଜି ଜାଣିଲେ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଷ୍ଟେଜ, ଯୋଉଠି କି ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଭକ୍ତି। ବର୍ଷା ମାତାଜୀ, ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲିର କ୍ଲାସରେ ବି କହିଦେଇ ପାରିବ ଯଦି କିଏ, କାରଣ ଯଦି କିଏ ଆଉ ସବୁ କହିଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ରହିଲାନି, କାଲି କ୍ଲାସରୁ କହିବ ଆଉ। ହଉ, ବର୍ଷା ମାତାଜୀ କୁହ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଓଡିଆରେ କୁହ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ସ୍ମୃତିରେଖା ମାତାଜୀ, ଯାହାକୁ କହିବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଦବ, ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବି। हरे कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रणाम। ଆମେ ଅନର୍ଥକୁ କଦାପି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନର୍ଥ ପୁରା ହୃଦୟରେ ସବୁ କ୍ଲିନ ହବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓକେ, ବୈଧି ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେରିକା ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ବୈଧି ଭକ୍ତି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆମକୁ ଫଲୋ କରି ଲେବୁଲକୁ ହଉ, ସେଇ ଲେବୁଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ, ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱାଗତିକା ମାତାଜୀ। हरे कृष्ण प्रभु।
ଜଣେ ଯୋଉ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛି ମାନେ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତି ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ ଡିଭୋଟି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଫର୍ ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ସେ ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ 5ଟି ରସରେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଫଲୋ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ହିଁ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ସେମାନେ ସେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଏଇ ରେଗୁଲେଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ହେଉଛି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତିନି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ହିଁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଫଲୋ କରନ୍ତି ମାନେ ଜୋସ୍ନା ମା କଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି ମୋର ରେଗୁଲେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେ ଭାବୁନଥିବେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ଥାଏ ତାଙ୍କର ହେଲା ସେମାନେ ଦେଖୁନଥିବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ କିଛି ଭାବୁନଥିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଯୋଉମାନେ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ହେଲା ତ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଇଥିବ ବୁଝିଲା ତ କେହି ଭାବୁନି ଆଡଭାନ୍ସ ଡିଭୋଟି ହେଲା ସିଏ ଗୋଟେ କଣ କରିଦବ ନାହିଁ ସେ କିଛି କରିବନି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଦ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ଚାଲିଥିବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଭୁ ନା ତମ ଭଏସ ଶୁଣାହଉନି କରିହବ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ହଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡିଜାयर ଏଲିମିନେଟ ମାନେ ହାର୍ଟରେ ନଥିବ ଆଉ ବାସ୍ନାକୁ ଏଲିମିନେଟ କରିହବନି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସେବା ବାସ୍ନା ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ଲେସ କରିହବ। କୃଷ୍ଣ ସେବା ବାସ୍ନା ରିପ୍ଲେସ କରିହବ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାଗତିକା ମାତାଜୀ ତନୁଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ ଏଠି 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 2-3 ଜଣ କହିବେ ସ୍ୱାଗତିକା ମାତାଜୀ କୁହ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଆଜି ପଢିଲେ କି ରାଗାନୁରାଗ ଭକ୍ତି କଣ ଆଉ ସେଇଟା କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ଆମର ଆଣ୍ଡ ରାଗାତ୍ମିକ କଣ ଭକ୍ତ ରାଗାତ୍ମିକ ଭକ୍ତ ହଉଛି ଦ ରୋଲ ମଡେଲ ଅଫ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସାଧନା ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ରାଗାତ୍ମିକ ଭକ୍ତିକୁ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ରାଗାତ୍ମକ ଭକ୍ତି ହଉଛି ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତି ହଉଛି କଲ୍ଟିଭେଟ ସର୍ଭିସ ମୋଡ ଆମେ ଥ୍ରୋ ସର୍ଭିସ କେମିତି ଭକ୍ତି କରିପାରିବା ଆଉ ହଉ ତ ଏଠୁ କ୍ଲିୟର ହବ ହେଲା କ୍ଲିୟର ହବ ମିଶାମିଶି ଅସୁବିଧା ତ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତ ସେମାନେ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତଙ୍କର ରୋଲ ମଡେଲ ହେଲା ରୋଲ ମଡେଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅନୁଗ ମାନେ ସେ କେମିତି ରାଗିଲେ ମାନେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି ହେଲା ତେଣୁ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତଙ୍କର ସିଏ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନା ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତ ଓକେ ସିମ୍ପଲ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାତାଜୀ ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିଦିଅ ହଁ ଯିଏ କହିସାରିଲାଣି ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଯାଇପାରିବ ନହେଲେ ଆମେ କ୍ଲାସ ସରିଲେ ଯିବ ହଁ କୁହ ହରେ କୁହ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆୱେକ୍ କରିବା ଦରକାର ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ଜାଗୃତ କରିବା ଦରକାର हाँ बहुत बढ़िया पॉइंट नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न श्रवण आदि सुंदर चिते कराए उदय ओके नेक्स्ट ଆଉ କିଏ ତମ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଳ ଉତ୍ପାଦିତ ଭକ୍ତିରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭକ୍ତିକୁ ଯାଇପାରିବା ହଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସକାଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଉଠିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୋ ନାଇଁ ମତେ କୁହାଯାଇଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ କଥାଟେ ମାନିଦେବି ନା ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିକି ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ତେଣୁ ବହୁତ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ହଁ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତମର ସେଠି କହିଦିଅ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଭକ୍ତିର ଦୁଇଟା ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି ଅହେତୁକ ଆଉ ଅପ୍ରତିହତ हाँ धन्यवाद अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी और हार्ट विल बी completely satisfied जब हम प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करेगा ओके नेक्स्ट उषा माता जी असीमा माता जी देखिए हरे कृष्ण प्रभु अच्छा ଆମ ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ପର୍ପଜ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଓର ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ଲୌଲମ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରୀଡ
ग्रीड फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभुपाद कहते लोभ କରିବା ଦରକାର ଲୌଲ୍ୟମ୍ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ। ଓକେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡିଓ ତ ଅଫ୍ ଅଛି କିଏ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିବ କହିପାରିବ କି ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ ହଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଏସ ଶୁଣାଉନି ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ଫେଭରେବଲ ଜିନିଷ ଆଇଟମ କୁ ଆଉ ଅନଫେଭରେବଲ କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ପାଇଁ ଆଉ ବୈଦି ଭକ୍ତିକୁ ସେତିକି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି ତାକି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅନର୍ଥ ଅଛି ତ ସେଇଟା ବାହାର କଲା ପରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବତେଇ ପାରିବା। ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ଯାହାର ଯେତେ ଭଲ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ହେଲା ବୈଦିକ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ମାରିଥିବା କ୍ଲାସ ରେ ପଢି ନଥିବା ହାୟର କ୍ଲାସ କୁ ଚଢି ଯାଇଥିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ପାଠ ଆସୁନଥିବ ତ ହଇରାଣ ହବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କଲେ ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଡିସାଇପଲ ମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଧରାଧାମ ରେ ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭକ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ କେମିତି ଫଲୋ କରିଦେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ ଆମର ବେଦିକ କଲଚର କଣ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁପାଦ କେମିତି ଖାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କେମିତି ଆରତି କରୁଥିଲେ କେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ କରୁଥିଲେ କେମିତି ବସୁଥିଲେ କେମିତି କ୍ଲାସ ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ ବସ୍ ସେମାନେ ନକଲ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପୁରା ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କିଏ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ଏବେ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତ ମହାରାଜ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମହାରାଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମୁଡ କୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଭକ୍ତିରେ ଆମର ତ ସାହସ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବଡ ରିସ୍କ ନଉଛେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର ବୈଧି ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବା ତ କିଏ କିଏ ହାତ ବାଁ ପଟୁଆ ବାଁ ହାତରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖା ହାଉଛି 5 ଜଣ ଦେଖା ହାଉଛି ଭିଡିଓ ତ କିଏ କିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହାତ ଟିକେ ବାଁ ହାତ ଦେଖିଲ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହାତ ହଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ହେଲେ ହେଲା ଆଉ ଭିଡିଓ ତ ଅନ୍ କରିପାରୁନି ଆମର ଡର ଲାଗୁଛି କଣ ହବ ଠିକ ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା ହେଲା ତ ମୁଁ 7ଟାରେ କ୍ଲାସ ସାରି ଦେଇଥିଲି ତାହେଲେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ତ 7:30 ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ଆଉ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଉ କଣ କଣ ଭାବାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍କସନ ଯୋଉଠି ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କଣ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଏଇଠୁ ଆମେ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତ ଯିବା ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ ଯୋଉମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚେତନାକୁ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ରାଧାକୁଣ୍ଡର ମହନୀୟତା ଆମେ ଜାଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଜାଣିବା ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ରହିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ श्रील रूप गोस्वामी की जय श्री उपदेशामृत की जय समस्त भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल हरे कृष्ण